जिस तरह देखो जी साडी मजहब के अंदर सिगरेट पीना बिल्कुल हराम है, बिल्कुल मना है, पर मैं देख रहा भी हुण साडा इत्थे मेन स्थान हैगा जिवें जिवें तुहाडा मक्का मदीना होंदा हुण इस स्थान ते मैं चाहुंदा भी प्रशासन वालों जिहड़ी गौरमेंट है इत्थे सिगरेट का बिल्कुल बैन लगाया जाए, बिल्कुल जिथे तक बाहर तक शहर तक बिल्कुल जब तक प्रोग्राम हो रहा किसी भी प्रकार का कोई सिगरेट या कोई भी नशा नहीं होना चाहिए, सवार बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं होना चाहिए। हराम जिहड़ी चीज़ साडे धर्म 'च हराम हैगी है वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साडे बजुर्गों की जगह साडे बजुर्ग जिहड़े सीगे 1947 तो पहला इत्थों ही आए सन, इत्थे ही जम्मे पले साडे नाना नानी दादा दादी सब इत्थों ही 1947 का जो पार्टीशन होया उत्थे आए। ये साडे बजुर्गों की जगह साडी अपनी जगह है ते असीं ते तरसदे आउण लई कि असीं ते चाहुंदे आ भी बिल्कुल खुला जिवें करतारपुर साहब हो गया ना, बिल्कुल कोई वीज़ा नहीं, असीं चाहुंदे आ भी खुल जाए बिल्कुल सारा कुछ फ्री हो जाए, कोई इत्थे वाले उत्थे जाण उत्थे इधर जाण। तो चलो तुसीं बहुत वधिया सवाल पूछा जी, ਇਹਦਾ जवाब ये है जी साडे धर्म के अंदर शराब भी बिल्कुल मना है, बिल्कुल हराम है। ਜਿਹੜੇ इस चीज़ ਨੂੰ पी रहे ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 10 ਗੁਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਚੀ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अस्सलामुअलैकुम जी, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं नासर कसाना और तुसी देख रहे हो पंजाबी चैनल एक पिंड पंजाब का। अज साडे नाल 555वें गुरपुरब ते दिल्ली तो आए हुए प्राहुणे मौजूद ने। इन्हां को इन्हां दा नाम पुछदे हैं और पाकिस्तान के बारे इन्हां को पुछदे हैं, सांझे व्यापार की भी गल करांगे ते होर भी जिहड़ियां चीज़ां नाल दोवां मुल्कां दे दरमियान कड़त्तण मुक के मुहब्बत पैदा हो सकती वो भी करांगे जी। पहले तो अपना नाम दसो जी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है जी, मैं दिल्ली तो आया जी। अच्छा, ते नहीं मैं तो चौथी दफ़ा आ रहा जी। अच्छा, हाँ जी, झाका खोल गया नहीं ठीक है। बाबे नानक की जगह बाबे नानक वास्ते ते नहीं गल करने का मकसद यूथ तो पहले डरती सी, चौथे बारी आने का मतलब कि 4 साल तो तुहानूं हो ही गए ना। नहीं मैं 2013 तो आ रहा जी, 13 15 19 जो लांघा खोलिया सीगा 19 विच 5 साल पहला ते हुण 5 साल बाद आ रहे हैं। बड़े दलेर हैं, तुहाडे दिल दे विच खौफ नहीं आया कि जे असीं पाकिस्तान चल गए तो होर मुल्कां दा वीज़ा नहीं लगना? नहीं जी, मैं तो कनेडा भी होके आया, उस तो बाद PR भी हैगी कनेडा दी, ते ऐसी कोई गल नहीं हैगी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। देखो जी इस तरह की कोई गल होंदी तो पता चल जाती, ये जो भी है गलत हैगा, इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन सानू इत्थे आके अपनापन लगता है, पर फिर भी अपनापन थोड़ा जिहा होर सानू चाहिए। सानू होर काफ़ी चीज़ां इस तरह की हैगियां ने जिहड़ी मैं नोट कर रहा, नोटिस कर रहा, ऑब्जर्व कर रहा कि ये थोड़ा सुधार होना चाहिए। दसो तुसीं। जिस तरह देखो जी साडी मजहब के अंदर सिगरेट पीना बिल्कुल हराम है, बिल्कुल मना है, पर मैं देख रहा भी हुण साडा इत्थे मेन स्थान हैगा जिवें तुहाडा मक्का मदीना होंदा हुण इस स्थान ते मैं चाहुंदा भी प्रशासन वालों जिहड़ी गौरमेंट है इत्थे सिगरेट का बिल्कुल बैन लगाया जाए, बिल्कुल जिथे तक बाहर तक शहर तक बिल्कुल जब तक प्रोग्राम हो रहा किसी भी प्रकार का कोई सिगरेट या कोई भी नशा नहीं होना चाहिए, सवार बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं होना चाहिए। हराम जिहड़ी चीज़ साडे धर्म 'च हराम हैगी है वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूजे धर्मां नूं भी साडे मजहब का सत्कार करना चाहिए, उन्होंने समझना चाहिए भी ये लोगों के ये चीज़ नहीं हैगी तो असीं ना लैके आईए, क्योंकि ये असीं लैके आवांगे तो इन्हां नूं बुरा लगेगा, इन्हां दे धर्म नहीं मनदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਜਾਂ ਨਸਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ। ਈਵਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸਲ ਤੇ SOPs ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਾਮ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो जिस चीज़ का मना किया होया उस चीज़ को लैके और इन्ने वड्डे मुकद्दस पाकिस्तान ते लैके आइए, बड़ा वड्डा गुनाह है।
ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਆ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਚਾਹਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਜੀ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਬਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 1947 ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਲਈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਗਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਆਮ ਚੱਲਦੀ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਆਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਅਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਅੱਛਾ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਕਬੀਰ ਭਾਂਗ ਮਛਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਖਾਏ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ, ਤੇ ਸਭੈ ਰਸਾਤਲ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭਾਂਗ ਮਛਲੀ ਸੁਰਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਏ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਵਰਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਨੇਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਰੋਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ, ਸਿਗਰਟ, ਪਾਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ETBP ਨੂੰ, ਵਕਾਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ, ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਸਿਗਰਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਛੱਪੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ 3 ਦਿਨ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਪੰਫਲੇਟ, ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। 3 ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵੈਜ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਚੀ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਉਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਦੌਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਗਾਂ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।